Praise the Lord. Hallelujah. Welcome back to another Sunday. We worship you. Oh Lord, we honor you. We welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. Be blessed in the name of Jesus. Come, let us pray. Let us worship Him. Let us honor Him. Father, I give you all the glory, praise and the honor. We worship you, O Lord Jesus. There is none like you, O Lord Master. You are great and greatly to be praised, O Lord Jesus. Heavenly Father, your word and your promise says, where two or three are gathered, O Lord, to worship you, to honor you, to praise you, to glorify you, to lift your name above all, Lord, there you are present. Father, we may not be able, O Lord Master, to come together, O Lord Jesus, in physical form, O Lord Master, but through this virtual, O Lord Master, platform, O Lord Jesus, we come together to worship you, to honor you, Father, wherever, O Lord Master, your people are watching from, O Lord Father. O Lord, in one spirit we gather, with one heart we gather, and with one intent we gather, is to praise the name of our Lord Jesus Christ, our salvation, our rock, our shield, our Father who art in heaven. Hallowed be thy name. And thy kingdom come and thy will be done. To praise your name above all, O Lord Master. To worship you because you loved us first, O Lord Master. Yes, Lord, we enter your gates with thanksgiving, O Lord Jesus. Let the fruit of our lips, the sacrifice of our lips, O Lord Master, and our tongues, O Lord Master, be accepted to you, O Lord Jesus. As in the days of old, O Lord Master, the high priest brought the sacrifice upon your altar. O Lord, and you sent fire as a sign that you accepted. O Lord, as we sing, as we pray, praise and worship, as we bring our sacrifice upon your altar, I pray, Lord, that you send fire from heaven above, fresh oil, O Lord Jesus, upon your people, Lord Master. Heavenly Father, wherever they are, whatever they need, O Lord Master, you are the God above all to meet them with exceeding expectations, O Lord Master. Yes, Lord Jesus, I call unto your name, O Lord Master. You have many names. The kingdom of God is multifaceted, O Lord Master. You are multifaceted, O Lord Jesus. That is why you reveal yourself to your people with names, O Lord Master. To some, O Lord Master, who need assistance, O Lord Father, reveal yourself as Jehovah Jireh. Provide for them. And those who need healing, Jehovah Rapha, call unto his name, O Lord Master. Yes, Lord, you're Jehovah Shammah, the God who is ever present, O Lord Father. We worship you. We honor you, O Lord Jesus. You're Ebenezer, O Lord Father. Yes, Lord. Reveal yourself to your people, O Lord Jesus. Meet them wherever they are, O Lord Master. You left one for the 99, O Lord Master. You left one behind, O Lord. You left 99 behind for one, O Lord Master. Yes, Lord Father. Yes, Lord Jesus. Wherever your people are, O Lord Father. O Lord Jesus, find them. Fill them, O Lord Master. Oh, we surrender our lives to you. We bring this service. Everyone else who is watching, Pastor Paul, under the covenant of the blood of Jesus Christ. Let your name be revealed, glorified and exalted above all, O Lord Master. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Come, let us pray and worship. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो
राजाओं का राजा है यीशुआ, तू प्रभुओं का प्रभु है। Oh, we worship you, Lord Jesus. आइए अपने सर को झुकाकर, हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें। Let us thank him for all that he has done. We lift up your name, O Lord, for you are our banner. You are Jehovah Nisi. We lift up your name above all, O Lord Master, for there is none worthy, O Lord Jesus. And we worship you and we honor you, O Lord Master. Yes, Lord Father. We glorify you, O Lord Jesus. Yes, Father. तेरा नाम हम ऊंचा उठाते हैं और यही एक तुझसे प्रार्थना करते हैं। Oh, yes, Lord. उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते
यीशु का नाम, उसकी स्तुति करते हुए उठाते हैं यीशु का नाम, उसकी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। Lift up your hands. Amen. Open your mouths and worship Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. worship you, Lord Jesus. I worship you, Lord Master. There is no other God like you, Lord Jesus. Yes, Lord, we honor your name, Lord Jesus. Thank you for your presence, O Lord. Thank you for touching people's lives.
thank you. I worship you, O Lord Master. There is nothing else that I can say. I honor you, O Lord Jesus. I worship you. You are ever worthy, O Lord Master. Yes, Lord Father. You are ever holy, O Lord Jesus. And I enter the Holy of Holies by the blood of the Lamb of God. And I worship you. Thank you, Jesus. What a sight to behold, that the 24 elders bow before you. They prostrate before you. They remove their crowns and they say, Holy, holy, holy is the Lamb of God seated upon the throne. Holy is the one who is seated upon the throne. All of heaven, the angels, the cherubs, and the seraphims, they worship you, O Lord Master. He who dwells in the midst of the cherubim, shine forth your glory. For the Bible says, those who have lifted their faces, their eyes up unto you, O Lord, their faces were never covered and put down in shame, for your light shone upon their faces. O Lord, I pray, let your light shine forth, O Lord. Holy One, let your light shine forth. Fill their lives, O Lord, with your glory. And let your name, let Jesus be revealed, glorified and exalted above all, O Lord Jesus. Your name be lifted high. And my name, O Lord Master, let it go down. You increase and let me decrease, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. Oh, I worship you. And I thank you. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रभूची आपण स्तुती करू. स्तुतीस पात्र आकाश आणि पृथ्वी तलावर एक नाव, आणि जे नाव येशू आहे, की ज्याच्या पुढे प्रत्येक गुडघा टेकला जाईल, प्रत्येक जीवा कबूल करेल. आणि या आपण त्याला कबूल करत आहोत. आपण त्याला धन्यवाद देत आहोत. त्याचं नाव आपण उंचावित आहोत. प्रियांनो, जे तुम्ही सर्व आज ऐकत आहात, या ऑनलाईन मध्ये उपस्थित आहात, त्या तुम्हा सर्वांचं ख्रिस्त येशूच्या मधुर नावामध्ये मी स्वागत करीन. प्रभू परमेश्वर त्याची स्वर्गीय आकाश कापडे उडून तुम्हाला त्याच्या पवित्र आत्म्याची ओतरी करू. आज आपण देवाला धन्यवाद देऊ. ब्रदर जोएल यांच्याद्वारे परमेश्वराचा आत्मा उत्तम रीतीने स्तुती आराधना करीत असताना आपण त्याचा गौरव करू. या स्तुती आराधनेमध्ये देवाचा गौरव होत असताना, देवाच्या नावाचा धन्यवाद करीत असताना आपण एकमेकासाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवू. ब्रदर जोएल आणि या मिनिस्ट्रीसाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवू आणि देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊ. या क्षणी आपण देवाच्या वचनाकडे वळणार आहोत. देवाचं वचन आपल्या संगती काय बोलू इच्छित आहे ते आपण पाहूया. मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानतो. या अगदी शांतीने, नम्रतेने तुम्ही दर रविवारी हे वचन ऐकता, मला प्रतिसाद देता, आणि देव तुमचं सहाय्य केल्याशिवाय राहणार नाही. देव तुम्हाला प्रतिसाद दिल्याशिवाय राहणार नाही. देव तुम्हाला आशीर्वादित केल्याशिवाय राहणार नाही. कारण आमची प्रार्थना परमेश्वराकडे आहे आणि परमेश्वर देव तुम्हा सर्वांचं सहाय्य करण्यास समर्थ आहे. या क्षणी आपल्या सर्वांच्या परिचयाचा शास्त्र भाग आपल्याला माहिती आहे. अनेक वेळेला आपण ऐकलं असेल आणि त्यावर मनन देखील केलं असेल, परंतु आज मला पुन्हा नव्याने देवाने जाणीव करून दिली की तू या वचनातून बोल. मुळात आज माझ्याकडे दुसरे वचन होतं, परंतु देवाच्या गौरवी कृपेने मला या वचनाची जाणीव झाली, म्हणून मी पुन्हा देवाला धन्यवाद देतो आणि आपल्यापुढे हे वचन घेऊन मी येत आहे. जे वचन तुम्ही ऐकत असता, परमेश्वर देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. पहिले राजे याचा 17वा अध्याय आणि 8 पासून हा सर्व भाग तुम्हाला ठाऊक आहे. प्रियांनो, देवाचा दास एलिया याच्याशी परमेश्वर बोलला आहे. आणि प्रियांनो, देव स्वतः आपल्या लोकांशी बोलतो, अभिषिक्तांशी बोलतो, ज्यांच्यावर त्याने आपल्या सेवेचा भार दिलेला आहे त्यांना तो सांगतो, बोलतो आणि ती कामगिरी त्यांना देतो, ती सेवा त्यांना देतो.
प्रियानो, देवाचा अभिषिक्त दास एलिया याविषयी तुम्हाला पूर्ण ठाऊक आहे. आणि हा एलिया हा सर्वसाधारण व्यक्ती नव्हता, तर हा देवाने अभिषिक्त केलेला व्यक्ती होता, वेगळा केलेला व्यक्ती होता, की ज्याच्या मुखातून शब्द निघेल तो शब्द एलिया पूर्ण करत नव्हता, पण एलियाचा देव त्याच्याद्वारे पूर्ण करत होता. एलियाचा देवाचा महिमा त्याच्याद्वारे प्रगट होता. प्रियानो, देवाने एलियाला आज्ञा केली, सिदोन येथील सारपत नगरात जा आणि तेथील विधवेला मी आज्ञा केली आहे तुझं पालन करण्यासाठी, तुझं पोषण करण्यासाठी, कारण त्या ठिकाणामध्ये भयंकर दुष्काळ पडलेला होता. आणि अशा परिस्थितीमध्ये प्रियानो, या विधवेकडे एलिया आलेला आहे. कोणत्याही नामांकित विधवेकडे पाठवलेले नाही, धनवान श्रीमंत विधवेकडे पाठवलेले नाही, तर प्रियानो एक गरीब विधवा होती, जिचं जीवन संपत आलेलं होतं, जिने आपल्या जीवनामध्ये अगोदरच निर्णय घेऊन बसलेली होती की आज हे शेवटचं भोजन आम्ही खाऊ आणि मी आणि माझा मुलगा हा मरण पावणार आहे. प्रियानो, ज्या वेळेला एलियाला देवाने आज्ञा केली त्यावेळेला एलिया निघाला आणि या सिदोनीतील सारपत नगराच्या वेशीजवळ आला. त्यावेळेला या विधवेला त्याने पाहिलं, ती आपल्या भोजन तयार करण्याकरिता प्रियांनो काही काटक्या जमा करत होती. आग पेटवण्यासाठी साहित्य जमा करत होती. अन्न शिजवण्यासाठी ती काटक्या जमा करत असताना एलियाने तिला पाहिलं. प्रियांनो, एलियाने तिला पाहता क्षणी तिला हाक मारली आणि त्याने तिला म्हटलं, बाई मला थोडं पाणी घेऊन ये. आणि ती जात असताना पुन्हा त्याने हाक मारली आणि तिला म्हटलं की बाई मला एक भाकरीचा तुकडा घेऊन ये. त्यावेळेला ती एलियाकडे पाहत राहिली आणि तिने सांगितलं, देवाच्या माणसा, देवाची शपथ घेऊन तुला सांगते, माझ्याकडे काही नाहीये. माझ्याकडे काठविटीमध्ये थोडं पीठ आहे आणि एका भांड्यामध्ये थोडं पीठ आहे आणि एका कुपीमध्ये थोडंसं तेल आहे आणि मी त्या काटक्या घेऊन जात आहे आणि यावर मी भाकर बनवून आमच्यासाठी उपजीविकेसाठी काहीतरी करून आम्ही खाऊन मी आणि माझा मुलगा मरून जाणार आहे. एलियाने तिला विचारलं नाही तुम्ही काय करणार आहात, परंतु तिने स्वतः सांगितलं की आम्ही मरून जाणार आहोत, कारण तिने स्वतःचा निर्णय घेतलेला होता, स्वतःची तयारी केलेली होती. परंतु देवाने तिच्यासाठी महान आणि गौरवी योजना केलेली होती. अनेक वेळेला ज्या वेळेला आमच्या जीवनामध्ये कठीण प्रसंग येतो, भयंकर आणि भयानक प्रसंग येतो की जो आम्ही सहन करू शकत नाही, ज्यामध्ये आम्ही टिकून शकत नाही, त्यावेळेला आम्ही आमचा निर्णय घेऊन मोकळे होऊन जातो. आणि ज्या वेळेला अशा आम्ही शेवटच्या निर्णयाला येतो त्यावेळेला परमेश्वर आमच्याकडे पाहत असतो. अखिल पृथ्वीला पारखणारा परमेश्वर याच्या नजरेमध्ये ही सिदोनीतील सारपत नगरातील विधवा आलेली आहे आणि हिचा निर्णय परमेश्वराने ओळखला की मी आणि माझा मुलगा ही शेवटची भाकर हे अन्न खाऊन आम्ही मरून जाणार आहोत. परंतु देवाला तिला मरू द्यायचं नव्हतं. देवाने एलियाला तिच्याकडे पाठवलं. ज्यावेळेला देव एखाद्या व्यक्तीकडे आम्हाला पाठवतो त्यावेळेला निश्चित आणि खचित त्या व्यक्तीचं जीवन बदलल्या जातं, आशीर्वादित होतं, नाशाकडून गौरवाकडे आनंदकाली जीवनाकडे येतं. लक्षात ठेवा प्रियांनो, या स्त्रीची परिस्थिती भयंकर आणि गंभीर होती. तिला पुढील जीवन जगण्याची आशा नव्हती, कुठलाही आशेचा किरण नव्हता. परंतु अशा परिस्थितीमध्ये परमेश्वराने स्वतःचा अभिषिक्त, स्वतःचा संदेशवाहक, स्वतःचं कार्य करणारा, स्वतः बोलवलेला अभिषिक्त एलिया याला या सिदोनीतील सारपत नगरातील विधवेकडे पाठवलेले आहे. आणि ज्या वेळेला तो त्या ठिकाणात आला त्यावेळेला तिच्या मनात अनेक विचार आले,
आणि त्यातील एक विचार तिने प्रगट केला, हे आम्ही खाऊन मरणार आहोत. आणि अनेक वेळेला ज्या वेळेला आमच्या जीवनात वादळ उठते, भयानक परिस्थिती निर्माण होते, कोणी सहाय्य करता नसतो, कोणी आम्हाला विचारणारा नसतो, कोणी आमचा सुगी घेणारा नसतो, अशा वेळेस आम्ही हा निर्णय घेतो की आता हे आम्ही करू आणि आम्ही आमचं जीवन संपवून टाकू. आणि त्या ठिकाणामध्ये प्रियांनो भयंकर कडक असा दुष्काळ पडलेला होता, कठीण आणि भयानक परिस्थिती होती. आणि ही स्त्री एलियाला हे उत्तर दिल्यानंतर एलियाने तिला सांगितलं, भिवू नकोस, जा. काय म्हटलं? भिवू नकोस. जी भीती तुला वाटत आहे, तू मरणार आहेस, हे शेवटचं तुझं भोजन आहे, यानंतर तुझी उपजीविका करण्यासाठी तुझ्याकडे साधन नाही आहे, तुला पुढील जीवन नाही आहे, इथेच इथे तुझ्या मुलाचा आणि तुझ्या स्वतःच्या जीवनाचा शेवट होत आहे. आणि प्रियानो लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला आमचं जीवन शेवटाला येतं, अगदी भयानक परिस्थितीला येतं, आमच्या जीवनातला जी परिस्थिती आहे ती अगदी अंताला आलेली असते, पराकाठेला आलेली असते, त्यावेळेला प्रियानो लक्षात ठेवा, देव कार्य करतो, देव उभा राहतो. देव स्वतः तिथे उतरून आला नाही, परंतु देवाचा आत्मा ज्याच्या ठाई वास करत आहे तो देवाचा अभिषिक्त दास त्या ठिकाणात आला. त्या विधीला त्याने पहिला शब्द वापरला, जा, भिवू नको. कारण जी तुझ्यावर भीती आहे, जे दडपण आहे, जे भय आहे, जी निराशा आहे, तू माझा शब्द ऐकत असता निघून जात आहे. आमेन, हालेलुया. ज्या वेळेला आम्ही देवाचा शब्द ऐकतो, देवाच्या इच्छेप्रमाणे करतो, त्यावेळेला देव सर्व चित्र बदलून टाकतो. एलिया तिला म्हणतो, जा, पहिले, प्रथम, अगोदर माझ्यासाठी तू भाकर घेऊन ये. एलिया विधवा त्यावेळेला अगदी वैतागून गेली असेल. दुष्काळात 13वा महिना, आमचं पोट आम्हीच बरे ना भरू शकत नाही, तर हा कुठून, याचं कुठून आम्ही भरायचं. आणि हा अशी आज्ञा करत आहे, जा, तू म्हणतेस ना मरणार आहे, पण भिवू नको, तुझं काही होऊ देत, पण मला पहिले घेऊन ये, मला पहिले दे. देवाचा दास सांगतो, आज्ञा करतो, त्यावेळेला देवाने त्याच्याकडे योजना दिलेल्या असतात. देव काही ना काही ज्या वेळेला त्याच्या लोकांकडे पाठवतो, त्यांच्या समस्येत, त्यांच्या अडचणीत पाठवतो, त्यांच्या त्रासात, दुःखात पाठवतो, त्यावेळेला देव त्यांच्यासाठी योजना करून त्याच्या सेवकाला पाठवत असतो, अभिषिक्ताला पाठवत असतो. देव ज्याला पाठवतो, देवाने ज्याला पाठवलं त्याच्याचद्वारे आमच्या कुटुंबात, आमच्या जीवनात, आमच्या घरात, आमच्या परिस्थितीत बदल होऊ शकतो. प्रियांनो लक्षात ठेवा. आणि मग आपण देवाला धन्यवाद देऊ. हे देवाने पाठवलेले सेवक आहेत, हे देवाने बोलवलेले सेवक आहेत, हे देवाने अभिषिक्त केलेले सेवक आहेत. अशा सेवकांचा आदर कर. आणि एलियाचा या विधवेने आदर केला. ती गेली आणि प्रियानो तिने काय केलं? ही सर्व तयारी करत असताना एलिया तिला काय सांगत आहे? भिवू नको, तू जा आणि म्हणतेस त्याप्रमाणे कर, पण त्यापूर्वी माझ्यासाठी एक लहानशी भाकर भाजून आण, नंतर आपल्यासाठी, आपल्या मुलासाठी भाज. पहिले माझ्यासाठी आण, पहिले देवासाठी, देवाच्या सेवकासाठी, देवाच्या कार्यासाठी तू पुढे ये, नंतर तुझ्यासाठी जे करायचं असेल ते तू कर. प्रियांनो, त्या विधवेला काय वाटलं असेल की हा खरंच देवाचा माणूस आहे का? काही याला आमच्या सुखदुःखाची जाणीव नाही काय? आजच्या परिस्थितीची याला जाणीव नाही काय? मी याला जे सत्य आहे ते सांगत आहे की माझ्या घरात काय आहे, आता माझं जीवन याचा मी अंत करणार आहे, तर या देवाच्या माणसाला कुठल्याच गोष्टीची जाणीव होत नाही का? परंतु प्रियांनो लक्षात ठेवा, एलियाला ठाऊक होतं, एलिया देवाचा अभिषिक्त होता. प्रियांनो,
ज्यावेळेला एलियाला देवाने विधवेकडे पाठवलं, त्यावेळेला एलियाला विधवेला माहित नव्हतं पुढे माझ्या जीवनात काय घडणार आहे, माझी जीवनातली परिस्थिती बदलणार आहे का तशाच परिस्थितीत राहणार पियानो नाही. आणि एलियालाही ठाऊक नव्हतं की देव आता काय करणार आहे. पियानो लक्षात ठेवा, त्यानंतर देवाने एलियाला कळवलं तो काय करणार आहे. आणि देव ज्या वेळेला आपल्या सेवकांना पाठवतो त्याचं कार्य करण्यासाठी, त्यावेळेला पियानो अनेक वेळेला सेवकांना पूर्ण गोष्टी ठाऊक नसतात, परंतु ज्या वेळेला सेवक देवाचा शब्द पाळतात आणि ज्यांच्याकडे देवाने त्याला पाठवलं ते लोकही त्या शब्दाचा सन्मान करतात, त्यावेळेला देवाचं गौरव प्रगट होतं, त्यावेळेला चमत्कार प्रकट होता. प्रियांनो लक्षात ठेवा, एलियाने तिला सांगितलं तू ही कृती कर, आणि ज्या वेळेला तू ही करशील त्यावेळेला प्रियांनो इस्रायलाचा देव परमेश्वर म्हणतो, परमेश्वर पृथ्वीवर पर्जन्यवृष्टी करेल, त्या दिवसापर्यंत तुझे पिठाचे मडके रिकामे होणार नाही आणि तेलाची कुपी आटणार नाही. आणि तिने एलियाच्या सांगण्याप्रमाणे केले. तो, ती व तिचे कुटुंब यांचा त्यावर पुष्कळ दिवस उदरनिर्वाह झाला. त्यावर त्यांचं जीवन देवाने आशीर्वादित करून चालवलं. आणि प्रियांनो लक्षात ठेवा, हे शब्द एलियाने दिले नाही, एलियाच्या देवाने एलियाकडे दिले. ज्या वेळेला देवाच्या दासाकडे परमेश्वर शब्द पाठवतो, देव देवाच्या दासासंगती बोलतो, त्याच वेळेला देवाच्या दासाच्या मुखातून निघालेले शब्द खरे ठरतात, पूर्ण ठरतात आणि चमत्कार घडतात. अभिषेक असलेल्या सेवकाच्या द्वारे महान गोष्टी होतात आणि देवाचा महिमा प्रगट होतो. लक्षात ठेवा. आणि तिने एलियाच्या शब्दावर विश्वास ठेवला. पुष्कळ दिवस यांचं संगोपन त्या तेलाच्या कुपीमध्ये असलेल्या तेलावर आणि मडक्यामध्ये असलेल्या पिठावर त्यांचं संगोपन झालं. परंतु अचानक जी घरधनी नव्हती त्या विधवेचा मुलगा आजारी पडला, भयंकर रीतीने तो आजारी पडला आणि आम्ही पाहतो तो मरण पावला. तो मरण पावल्यानंतर विधवा दुःखित झाली आणि विधवा एलियाला म्हणाली, ती एलियास म्हणाली, अहो देवाचे माणूस, आपला माझा काय संबंध? माझ्या पातकाची मला स्मरण द्यावे व माझ्या मुलास मारून टाकावे म्हणून आपण माझ्या घरी आला आहात का? लक्षात ठेवा, काही विपरीत गोष्टी घडतात, त्यावेळेला आम्ही दुःखी कष्टी होऊन देवा विरुद्ध बोलतो, देवाच्या सेवकाविरुद्ध बोलतो. परंतु प्रियांनो, त्या विधवेला ठाऊक नव्हतं की देवाची योजना माझ्यासाठी काय आहे. प्रियांनो, पहिली गोष्ट, त्या विधवेकडे एलिया आला यासाठी की तिला त्रास द्यावा, तिला फसवावं, तिचं अन्न लुटून स्वतः जगावं नाही प्रियांनो. तर या दुष्काळात तिचा आणि तिच्या मुलाचा अंत होऊ नये यासाठी देव एलियाला पाठवत आहे. प्रियांनो, सारेने देखील देवाच्या दूतांचा अशाच प्रकारे सन्मान केला आणि सारा आशीर्वादित झाली. दूत तिच्याकडे का आलेले हे सारेला कळालं नाही, परंतु तिने विश्वासाने त्या देवाच्या दूतांचा पाहुणचार केला. पुष्कळ वेळेला अचानक रीतीने आमच्या घरी आलेल्या लोकांचा पाहुणचार करण्यासाठी आम्ही किरकिर करतो. आमच्या डोक्यामध्ये येतं हा आला कशाला? फक्त खाण्यापिण्यासाठी, पोट भरण्यासाठी येतात ते देवाचे लोक, खोटे नाव लोक नाही. प्रियांनो, लक्षात ठेवा. आणि जे लोक अशा प्रकारे देवाच्या लोकांचा, आलेल्या लोकांचा, कारण सारेने
नकळत रीतीने देवाच्या दूतांचा पाहुणचार केला. पाहुणचार करण्यामध्ये, स्वागत करण्यामध्ये, लोकांची काळजी घेण्यामध्ये सारा तत्पर होती. म्हणून सारेचं कुटुंब आशीर्वादित झालं. प्रियानो, घरातल्या लोकांना तरी तुम्ही अन्न तयार करून देत असाल, बनवत असाल आणि तुम्ही किरकिर कुरकुर खटखट करून जर करत असाल तर ते अन्न त्यांच्यासाठी पण आशीर्वादित नाही आणि तुमच्यासाठी पण आशीर्वादित नाही. अचानक तुमच्यावर कुठल्याही पिढा येतात, तोंडचं अन्न खाणं बंद होऊन जातं, तोंडाची चव निघून जाते, खाणारे लोक पुढे अतृप्त राहतात, कारण त्या अन्नाची चव लागत नाही, कारण देवाचा आशीर्वाद उडून गेलेला आहे. साऱ्याने जे भोजन केलं ते दूतांनी खाल्लं, ते आनंदित झाले आणि त्यांनी सारेला आशीर्वाद दिला. सारेने धन दिलं नाही, दौलत दिली नाही, सोनं दिलं नाही, रूप दिलं नाही, परंतु सारेने आनंदाने त्यांचा पाहुणचार केला. ते देवाचे दूत होते, ते कुठूनही अन्न तयार करू शकत होते, ते कशाही प्रकारे आणि आपलं पोट भरू शकत होते, परंतु सारेने संतोषाने आनंदाने त्यांचा पाहुणचार केला. कुणाला 2 घास देऊन 10 वेळेला जे काढतात ते कधीच आशीर्वादित होत नाही, त्याचं कुटुंब आशीर्वादित होत नाही. लक्षात ठेवा. म्हणून ही जर सवय कोणाकडे असेल आणि सैतानी याद्वारे तुम्हाला उपयोगात आणत असेल ते काढून टाका प्रियाने. याच्यावर विजय मिळवा, देवापासून सहाय्य मिळवा. तुम्ही प्रत्येक गोष्टी करत असताना कुरकुर करीत करू नका, देवाचा धन्यवाद करीत करा. स्वयंपाक करीत असताना, घरातली कामं करीत असताना स्तुती करत, देवाचं गौरव करीत तुम्ही ती करा. म्हणजे तुम्हाला ते भयानक वाटणार नाही, शरीर दुखणार नाही, कंटाळा येणार नाही, त्यानंतर अनेक प्रकारचे विचारांत करण्यात येणार नाही, आणि येणारा व्यक्ती तुम्हाला शत्रू वाटणार नाही, दुश्मन वाटणार नाही. फक्त खाण्यासाठीच येतात असले सैतानी विचार येणार नाही. प्रियांनो, ही विधवा म्हटलीने येणे आयुष्यात कधी माझं सुख दुःख बघायला आला नाही, कधी याने मला विचारलं नाही आज कसा माझ्याकडे आला नाही. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला देव एखाद्या देवाच्या अभिषिक्तांना पाठवतो, देव अचानक रीतीने कोणाला पाठवतो, त्यावेळेला देव आपल्याला पारखत असतो. प्रियांनो, अनेक महिलांनी असे आशीर्वाद आपल्या जीवनात मिळवलेले आहेत. लक्षात ठेवा, देवाची इच्छा समजून घ्या. विधवेला देवाची इच्छा समजली नाही, माझ्या जीवनात पुढे काय होणार आहे तिला माहिती नव्हतं, म्हणून तिच्या मनात जे होतं ती ताबडतोब एलियाला बोलली की आम्ही हे खाऊन मरणार आहोत. तिला माहिती नव्हतं की पुढे माझ्या जीवनात काय योजना आहे, देव काय करणार आहे. मी हे म्हणत नाही जो येईल त्याला तुम्ही जेव खाऊ घाला, नाही. देव ज्याला तुमच्याकडे पाठवतो याची जाणीव देव करून दे, तुम्हाला त्याची जाणीव होईल. आणि प्रियांनो, या स्त्रीने, या विधवेने प्रियांनो त्याचा पाहुणचार केलेला आहे, त्याचं सहाय्य केलेले आहे, त्याचं पोषण केलेले आहे आणि त्याबद्दल त्याने तिला आशीर्वाद दिला. भिवू नको, जा, हा दुष्काळ संपेपर्यंत, त्या दिवसापर्यंत तुझ्या तेलाची कुपी आणि मडक्यातलं पीठ हे कधीच संपणार. हा आशीर्वाद तिने त्याला अन्न देऊन, त्याने पहिले भाकरीचा तुकडा मागितला, तिने कुठलाही शिळापाका तुकडा आणून त्याला देणं हरकत नव्हती, परंतु तिने पाहिलं की हा देवाचा माणूस आहे, हा मला मागत आहे. तिने सांगितलं, तुझा देव परमेश्वर याची शपथ घेऊन सांगते की माझ्याकडे काही नाही आहे, मडक्यामध्ये मुठभर पीठ आहे आणि तेलाच्या कुपीमध्ये थोडंसं तेल आहे. तिने विश्वास ठेवला, खरं ते सांगितलं, पण तो म्हणतो जा, भिवू नकोस, पहिले तुझी भीती मी काढत आहे. जी परिस्थिती तुझ्यावर येणार आहे त्या परिस्थितीला निवारण करण्याचं सामर्थ्य ज्याच्याकडे, त्या देवाच्या नावात मी तुला सांगत आहे. आणि तिने जाऊन ती भाकर तयार केली. तिने त्या भाकरीतून तुकडा आणून दिला नाही, तर पूर्ण चांकी छोटीशी पूर्ण भाकर, गरम गरम भाकर, तिचं पोट आतमध्ये
तळमळत आहे, तिचं मन तडफडत आहे, मला भूक लागलेली, मला खाल्लं पाहिजे, माझ्या मुलाला दिलं पाहिजे. नाही, पण हा देवाचा माणूस मागतोय. नाही, ती म्हटली नाही. तिने जाऊन पहिले देवाच्या माणसाला दिलं आणि त्याने खाल्ल्यानंतर ती आशीर्वादित झाली. त्याने सांगितलं, दुष्काळ संपेपर्यंत तुझं पीठही संपणार नाही आणि तुझं तेलही संपणार नाही. देवाच्या माणसाने दिलेल्या आशीर्वादाप्रमाणे, शब्दाप्रमाणे प्रियांनो त्या विधवेला अनुभव आला. त्या विधवेचं पोषण आणि एलियाचं पोषण त्या ठिकाणात झालेलं आहे. परंतु कालांतराने पाहत आहोत त्या विधवेचा मुलगा, त्या स्त्रीचा मुलगा भयानक रीतीने आजारी पडलेला आहे. भयंकर रीतीने तो आजारी पडला आणि त्यानंतर प्रियांनो तो मरण पावला. आणि ती स्त्री म्हणते, तू माझ्याकडे का आला? मला हे दुःख द्यायला आलास का? माझ्या पूर्वीच्या पातकांची आठवण द्यायला आलास का? पण तिला माहिती नव्हतं की हा देवाचा माणूस माझ्यासाठी काहीही करू शकेल. कारण हा देवापासून आलेला आहे. हा स्वतःच्या बुद्धीने आलेला नाही. हा स्वतःचं पोट भरण्यासाठी आला नाही. हा स्वतः माझं संगोपन करण्यासाठी आलेला आहे. कारण माझ्यासाठी आलेला माणूस हा देवाचा आशीर्वाद घेऊन आलेला आहे. कारण जे देवाचे लोक आशीर्वादित असतात, मी मागील रविवारीच तुम्हाला सांगितलं, ते ज्या ठिकाणात जातात त्या ठिकाणात त्या आशीर्वाद घेऊन जातात. त्यांच्याद्वारे लोक आशीर्वादित होतात. आणि एलिया हा देखील देवाचा माणूस होता. एलियाद्वारे ती स्त्री आशीर्वादित झाली, तिचा मुलगा आशीर्वादित झाला, त्यांचं संगोपन दुष्काळ संपेपर्यंत झालं. परंतु अचानक रीतीने या स्त्रीचा मुलगा मरण पावल्यानंतर एलिया तिला म्हटला की त्या बालकास तिच्याकडून, तिच्या कवेतून, तिच्या कुशीतून त्याने घेतलं, कडेवरून ते घेतलं आणि तो ज्या ठिकाणात, ज्या आपल्या माडीवरच्या घरात राहत होता त्या ठिकाणात त्या बालकास त्याने नेलं, त्या मुलास त्याने नेलं आणि त्याने त्या बालकासाठी देवाकडे प्रार्थना केली, देवाला हाक मारली आणि 3 वेळेला त्याने त्या बाळकावर पाखर घातली प्रियांनो. आणि एलिया म्हणतो, या स्त्रीचा मुलगा मारून तू तिच्यावर अरिष्ट आणलं काय? देवाशी एलिया बोलत आहे. आणि मग प्रियानो, मग त्याने 3 वेळा त्या मुलावर पाखर घातली आणि परमेश्वराचा धावा करून म्हटले, परमेश्वरा, हे माझ्या देवा, या बालकाचा प्राण त्याच्या ठाई पूर्ववत आण. जो एलिया या विधवेच्या घरी गेलेला आहे, ज्या विधवेवर संकट आलेले, अरिष्ट आलेले, दुःख आलेले, त्या विधवेचं दुःख, तिचं संकट घेऊन एलिया परमेश्वराकडे गेलेला आहे. तो कोणाकडे, डॉक्टर वैद्याकडे गेला नाही. किंवा त्या स्त्रीने देखील आज जगात जसं चाललंय तसं जाऊन पोलीस कंप्लेंट केली नाही. हा माणूस माझ्या घरी आला, मला देवाच्या गोष्टी सांगितल्या आणि माझा मुलगा मरून गेला. नाही प्रियांनो, हा सत्य अभिषिक्त होता. त्या ठिकाणातच त्याने जे सत्य आहे ते देवाच्या नावात त्याने प्रगट केले. त्याने देवाकडे प्रार्थना केली. त्याने देवाकडे प्रार्थना केली. त्याने देवाला हाक मारली. त्याने देवाकडे कंप्लेंट केली. त्याने मनुष्याकडे कंप्लेंट केली. कारण त्याला माहिती आहे, देव माझी प्रार्थना आहे. ते देवाचे अभिषिक्त आहे. ते कुठेही जाऊ देत, कोणत्याही परिस्थितीत असू देत, ज्या वेळेला देवाचा धावा करतात, देवाला हाक मारतात, त्यावेळेला देव त्यांच्या जीवनामध्ये चमत्कार करतो. देव त्यांची बंधनं तोडून टाकतो. देव त्यांना आशीर्वादित करतो. प्रियांनो, आणि एलियाला माहिती आहे की देव माझी प्रार्थना ऐकणार आहे. देव या मृत मुलाला जिवंत करणार आहे. कारण जीवन करण्याचं सामर्थ्य एलियाच्या देवाकडे, हे एलियाला ठाऊक होतं. म्हणून एलिया म्हणत आहे, परमेश्वराने एलियाचा शब्द ऐकला
आणि त्या बालकाचा प्राण त्याच्या ठाई पुरवत आला. लक्षात ठेवा प्रियानो, ही गोष्ट साधी नाहीये. या स्त्रीने कोणा मानवाकडे धावपळ केली नाही, कानून कायद्याकडे धावपळ केली नाही, तर एलिया जो देवाचा माणूस आहे, जो देवाचा माणूस तिच्या घरात आला, त्यालाच तिने विनंती केली, त्याच्याकडे आपलं मूल सोपवून दिलं. तू माझ्यावर हे अरिष्ट का आणलं? आणि एलियाला माहिती होतं, जरी हिच्यावर अरिष्ट आलं तरी हिचं अरिष्ट दूर करणारा, हिचं संकट दूर करणारा, हिचं दुःख दूर करणारा परमेश्वर देव माझ्या बरोबर आहे. मी त्या देवाला हाक मारेल आणि माझा देव माझी प्रार्थना ऐकेल. एलियाने परमेश्वराला प्रार्थना केली, हाक मारली. त्याने सांगितलं, या मुलाचा प्राण पूर्ववत याच्या ठाई येऊ दे. आणि देवाने माणसाचा शब्द ऐकला, देवाने आपल्या अभिषिक्ताचा शब्द ऐकला, देवाने एलियाचा शब्द ऐकला. आणि प्रियानो, देवाला धन्यवाद असू द्या, देवाची स्तुती असू द्या. ते मूल जिवंत झालं आणि एलियाने त्या मुलाला, त्या बालकाला घेऊन माडीवरून खाली आला आणि त्याच्या आईच्या हवाली करून दिली. लक्षात ठेवा, एलिया म्हणाला, पहा तुझा मुलगा जिवंत झाला आहे. काय म्हटला? पहा. काय पहा? मृत मुलगा पाहू नको. जिवंत देवाने तुझ्या मुलाला जिवंत केले. जो जिवंत देव आहे, ज्याला मी हाक मारेन, त्या जिवंत देवाने माझे हाक ऐकली, माझी प्रार्थना ऐकली, माझा शब्द ऐकला. देव मनुष्याचा शब्द ऐकतो की जो मनुष्य देवाचा शब्द ऐकून कृती करतो, देवाच्या शब्दाप्रमाणे चालतो, जो देवाच्या शब्दाचा मान ठेवतो, त्याच्या शब्दाचा देव मान ठेवतो. आणि देवाने एलियाचा शब्द ऐकला. आणि त्यानंतर प्रियानो, ती स्त्री एलियास म्हणाली, आपण देवाचे माणूस आहात आणि परमेश्वराचे सत्य वचन आपल्या तोंडून निघते हे मला आता समजले आहे. एलियाने आल्यावर सांगितलं नाही, मी देवाचा माणूस आहे, मी कोण आहे, मी मोठे चमत्कार करतो, कुठले हँडबिल प्रिंट केलं नाही, कुठल्याही प्रकारच्या त्याने सांगितलं नाही, मी एक प्रॉफिट आहे, मी असा आहे, काहीही केलं नाही. परंतु त्या ठिकाणात आला आणि त्याच्याद्वारे त्याच्यामधून विधवेला देव दिसला. कशामुळे? त्याच्या कृत्या, ज्या कृत्या एलियाच्या द्वारे घडल्या, जे चमत्कार विधवेच्या पुढे देवाच्या नावात एलियाच्या द्वारे झाले, त्यावरून ती कबूल करते, आता मला कळाले तुम्ही देवाचे माणूस आहात. ती म्हटली नाही तुम्ही प्रॉफिट आहात, तुम्ही संदेष्टे आहात, तुम्ही डॉक्टर आहात, तुम्ही रेव्हरेंट आहात, तुम्ही काय आहात हे ती म्हटली नाही. ती एकच शब्द तिने वापरला, तुम्ही देवाचे माणूस आहात. प्रियानो, तुम्ही कोणीही असाल, वधस्तंभाच्या आड जा आणि लोकांना समजू द्या तुम्ही देवाचे माणूस आहात, तुम्ही देवाचे अभिषिक्त आहात, तुम्हाला देवाने पाचारण केलेले, तुम्हाला देवाने अभिषेक केलेले, हे लोकांना समजू द्या. प्रियानो, तुमच्या कृत्यावरून लोक तुम्हाला ओळखतील, तुम्ही कोण आहात. प्रियानो, या ठिकाणी आम्ही पाहतो की या पवित्र शास्त्रामध्ये विधवेचं नाव आलेलं नाही. विधवेच्या गावाचं नाव आलं, पण विधवेचं नाव आलं नाही. लक्षात ठेवा. पण देवाच्या माणसाचं नाव आलं. ज्या वेळेला देवाच्या माणसातून देवाचं गौरव प्रकट होतं, त्यावेळेला
पहिले देवाचं नाव उंचवलं जातं, नंतर देवाच्या माणसाचं नाव घेतलं जातं. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून प्रियानो, आम्ही स्वतःच्या नामासाठी कोणीही धडपड करू नका. पाऊल म्हणतो, तुझी वृद्धी हो, माझा ऱ्हास हो. हे एक ध्येय ठेवलं तर मंडळामध्ये, कुटुंबामध्ये झगडे तंटे होणार नाही. मला कोणी म्हणू नये मी सेक्रेटरी, मी चेअरमन आहे, मी हे आहे, मी ती खजिनदार आहे. अजिबात नाही. मी कोण आहे? मी देवाचा माणूस आहे. जर तू देवाचा माणूस असशील तर मंडळीची सेवा प्रामाणिकपणाने करशील. जर तू देवाचा अभिषिक्त असशील, देवाचा माणूस असशील आणि देवाचा खजिना तू सांभाळणार आहे, तर कधीच वादविवाद होणार नाही. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, देवाचा पैसा, देवाचा माणूस कधीच चोरत नाही. लक्षात ठेवा. म्हणून मंडळीत सेवा करणारे, देवाची सेवा करणारे यांच्यामधून देव प्रगट झाला पाहिजे. स्वतःचं नाव मोठं करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारे प्रियांनो जगिक इलेक्शन प्रमाणे इलेक्शन घेऊ नका. विश्वासाने लोकांना उभी करा, ज्याच्यामध्ये देव दिसत आहे, जो ही सेवा करण्यास पात्र आहे, त्याला प्रार्थना करून देवाच्या आत्म्याद्वारे अभिषेक करून उभं करा. जो प्रामाणिक आहे, ज्याच्यामध्ये सत्य दिसत आहे, त्याला देवाचा पैसा सांभाळण्यासाठी नेमा. प्रियांनो, मंडळीत सेवा करताना, लोकांमध्ये सेवा करताना लक्षात ठेवा, एलियाला देवाने पाठवलं. कोणालाही का नाही सांगितलं. ज्याला सेवेसाठी देव उभा करतो त्याला देव पाठवतो, त्याला सांगतो ही सेवा तू कर. याच्यासाठी प्रियांनो आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. प्रियांनो, विधवेने 3 आशीर्वाद मिळवले. लक्षात ठेवा, एक आर्थिक आशीर्वाद, दुसरा आत्मिक आशीर्वाद आणि तिसरा आशीर्वादाचा किंवा विश्वासाचा आत्मिक आशीर्वाद. पहिले प्रियांनो, तिच्या घरात दारिद्र्य होतं, अन्न नव्हतं, जगण्यासाठी आशा राहिलेली नव्हती, तिला पुढील जीवन नव्हतं. पण पहिला आशीर्वाद तिला मिळाला, तो आर्थिक आशीर्वाद, की तिचं अन्न घरात भरल्या गेलं, तिचं दारिद्र्य निघून गेलं, तिचं पालन पोषण होण्यासाठी देवाचा आशीर्वाद त्या घरामध्ये आला. तिची उपजीविका निवारण होण्यासाठी किंवा तिचा प्रश्न मिटण्यासाठी देवाने त्या मडक्यातलं पीठ आणि कुपीतलं तेल आशीर्वादित केलं. कारण हे जर संपलं असतं तर तिला जाऊन आणण्यासाठी, विकत घेण्यासाठी तिच्याकडे पैसा नव्हता, ती काही करू शकत नव्हती. पण एलियाच्या द्वारे देवाने तिची आर्थिक समस्या सोडवली. विकत घेण्याचा प्रश्न राहिला नाही, तर तिला आशीर्वादित केलं, बरकत दिली. मडक्यातलं पीठ संपलं नाही, तेलाच्या कुपीतलं तेल संपले नाही. पहिला तिला आर्थिक आशीर्वाद तिला दिला. तिचं जे आर्थिक दारिद्र्य होतं ते देवाने काढून टाकलं. का? तिने कुरकुर केली नाही, तिने एलियाचं ऐकलं, तिने स्वतःच्या जीवनाकडे पाहिलं नाही, मुलाच्या जीवनाकडे पाहिलं नाही. प्रियांनो, तिने तोंडातून शब्द काढला, आम्ही मरणार, मरण काय आहे हे विधवेला दाखवून दिलं. तुला एवढं सहज वाटलं का? देवाचा माणूस तुझ्या घरी आलेला आहे आणि तू म्हणते आम्ही हे खाऊन मरणार. आणि तिने मरणाचा उच्चार केला, हरकत नाही. तिला मरण काय ते पाहायला मिळालं. त्या मरणामुळे ती दुःखी झाली, निराश झाली, सांगता येत नाही. तिचा एलियावरचा विश्वास उडाला. म्हणून ती म्हणते, तू मला दुःख द्यायला आलास काय? माझ्यावर अरिष्ट आणायला आलास काय? तुझा माझा काय संबंध आहे? आणि थोडक्यात सांगायचं, तिच्या मुखातून एक प्रकारे निराशेचे शब्द निघाले, कुरकुरीचे शब्द निघाले. तू येऊन काय केलंस? मला पीडा दिली, माझ्यावर अरिष्ट आणलं, माझे पाप याची मला आठवण करून दिली. एलिया विरुद्ध ती बोलली. एलियाने एक शब्द तिला बोलला. तिने मुलाला तिच्यापासून घेतलं.
जाऊन त्याने देवाच्या स्वाधीन त्याला केलं. त्याने देवाला विनंती केली, ज्या विधवेच्या घरी तुम्हाला आणलं तिच्यावर तू अरिष्ट आणलेलं आहे, दुःख आणलेलं आहे. आणि एलियाला माहिती होतं की देव माझी प्रार्थना ऐकणार, या मृत मुलाला उठवणार आहे. या विधवेला दाखवून द्यायचं होतं, ज्या देवाचं नाव एलिया घेतो, ज्या देवाचं नाव तू घेते, तो जिवंत देव आहे, तो मृताला जिवंत करणारा आहे. एलियाने मृताला जिवंत केलं नाही, एलियाच्या देवाने एलियाच्या द्वारे पाठवलेल्या शब्दाने एलियाचा शब्द ऐकला गेला आणि तो मुलगा जिवंत झालेला आहे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, या ठिकाणात हा दुसरा आशीर्वाद की तिचा मुलगा जिवंत झाला. तिचा मुलगा जिवंत झाला. लक्षात ठेवा प्रियांनो, तिला विश्वास नव्हता, तिने कुरकुर केली, ती दुःखीत झाली, परंतु जिवंत देवाकडे, ज्या देवाने एलियाला तिच्या घरी पाठवलं, त्या देवाला तिचं दुःख निवारण करण्याचं सामर्थ्य आहे, अधिकार आहे. एलियाच्या नावाची तिथे बदनामी झाली नाही, जिवंत देवाच्या नावाची बदनामी झाली नाही, तर त्या ठिकाणामध्ये एलियाच्या द्वारे जिवंत देवाचं नाव उंचविले गेले. लक्षात ठेवा, तुमच्याद्वारे तुमचा देव प्रकट होईल. त्याने प्रार्थना केली आणि मूल जिवंत झालं. हा आत्मिक आशीर्वाद आहे प्रियांनो. आणि तिसरा आशीर्वाद प्रियांनो, आम्ही पाहतो की तिने एलियाला कबूल केलं की तो देवाचा माणूस आहे. जोपर्यंत देव तुमच्यातून प्रगट होणार नाही, तुम्ही किती डिग्र्या लावा, किती बॅनर लावा, काही करा, जोपर्यंत देव तुमच्यातून प्रगट होत नाही आणि जग तुम्हाला कबूल करणार नाही, तुम्ही देवाचे माणूस आहात. प्रियांनो, तिच्याद्वारे देवाचं गौरव झाले आणि तिने कबूल केलं, तुम्ही देवाचे माणूस आहात. एलिया म्हटला नाही, मी देवाचा माणूस आहे, माझ्याद्वारे चमत्कार होतील, माझ्याद्वारे हे घडेल. अजिबात नाही. त्याने कुठल्याही प्रकारे स्वतःचं नाव लौकिक केलं नाही, शांत राहिला. कृतीद्वारे त्याने देवाला प्रगट केलं. प्रियांनो, आज तुम्हाला देवाची सेवा करायची असेल, देवाचं गौरव करायचं असेल, तर लक्षात ठेवा, प्रथम जिवंत देवाला प्राप्त करा, मिळवा, त्याचा अभिषेक मिळवा, त्याचा आत्मा मिळवा, त्याचं सामर्थ्य मिळवा आणि देव तुम्हाला सांगू द्या. एलियाला देव म्हटला, सिदोन येथील सारफत नगरात जा. देव तुम्हाला सांगेल, अमुक अमुक ठिकाणात जा, तिथे मी तुझ्याद्वारे माझं गौरव करून देणार. वाट पहा, देवाला हाक मारा, देवाचा धावा करा आणि जिवंत देव तुमच्या जीवनातून प्रगट होऊ द्या. तुमची निराशा, तुमचं दुःख, तुमच्या आर्थिक समस्या, तुमचे आजार, तुमचे विकार, तुमच्यावर आलेल्या मरणाची बंधने परमेश्वर आपल्या सामर्थ्यानिशी निवारण करेल. तो आपला शब्द पाठवेल आणि तुमची परिस्थिती बदलून टाकेल. जिवंत देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. तुमच्या विश्वासाची पातळी वाढू द्या. देवाच्या गौरवासाठी, देवाच्या कार्यासाठी आपलं तन, मन आणि धन, तन आणि मन द्यायला तयार होतात, पण धन द्यायला तयार होत नाही. या स्त्रीने आपलं सर्व जे काय होतं ते शेवटचं तिने देऊन टाकलं. लक्षात ठेवा. आणि ज्या वेळेला अंतःकरणपूर्वक आम्ही कृती करतो, त्यावेळेला आम्हाला देवाचं गौरव पाहायला मिळतो, देवाचा महिमा पाहायला मिळतो. देवाच्या लोकांना कुठल्याही प्रकारे कुरकुर करा. देवाच्या सेवेसाठी ज्या गोष्टीची गरज आहे ती गोष्ट पुरवण्यासाठी माघार घेऊ नका. कारण आम्ही पाहतो, विधवेने आपल्या कमाईतील शेवटचे 2 टोल्या होत्या, तिने स्वतःसाठी काही ठेवलं नाही, सर्व काही देऊन टाकलं. आणि येशूने सांगितलं, सर्वात अधिक मोठं धन हिने अर्पण केले, हिने सर्वात मोठं दान दिलेले. धनाढ्य लोकांनी अनेक काही दिलं, पण आज त्यांचं नाव या ठिकाणात येत नाही. त्या विधवेचं नाव येतं की जिने आपल्या कमाईतील सर्व काही देवाच्या भांडारात टाकलं आणि देवाने तिला अशाच प्रकारे ठेवलं नाही, तिला आशीर्वाद दिला. ज्या वेळेला तुम्ही आपलं सर्वस्व देवासाठी देता, देवासाठी हातभार लावता, समर्पित करता, समर्पित जीवन जगता, त्यावेळेला तुमची भांडारे कोठारे भरलेली असतील. प्रियांनो, तुमचा खजाना भरलेला असेल. लक्षात ठेवा,
आम्ही स्वतःचा विचार करतो, आमच्या गोष्टीचा विचार करतो. पहिले देवाच्या गौरवाचा विचार करा. देवाचं सामर्थ्य तुमच्या जीवनात उतरून, देवाचा अभिषेक तुमच्या जीवनामध्ये उतरून, देव परमेश्वर स्वतः उतरून येईल. प्रियांनो, माझ्याकडे अनेक अशा साक्ष आहेत, पण स्वतः तुम्ही देवाचा अनुभव घेऊन पहा. म्हणून प्रियांनो, स्तोत्र 34:8 मध्ये म्हटलेले, परमेश्वर किती चांगला आहे याचा अनुभव घेऊन पहा. याचा अनुभव घ्या. विधवेने अनुभव घेतला, तुम्ही अनुभव घ्या. तो नामांकित विधवेच्या घरी गेला नाही, धनवान विधवेच्या घरी गेला नाही, प्रसिद्ध विधवेच्या घरी गेला नाही. जी दुःखी आहे, जी कष्टी आहे, जिचं जीवन संपुष्टात आलेलं आहे, अंत होत आलेलं आहे, अशा विधवेकडे तो गेला. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, आज तुमची कोणतीही परिस्थिती असू द्या, तुम्ही फक्त देवाकडे पहा. तो त्याचे दूत पाठवेल, त्याचे लोक पाठवेल, त्याचे अभिषिक्त पाठवेल. तो स्वतः आपलं सामर्थ्य आणि आशीर्वाद पाठवून तुमची परिस्थिती बदलून टाकेल. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, देवाची आपण स्तुती करू. या क्षणी आपण प्रार्थना करूया. देवाच्या नावाला धन्यवाद. प्रियानं, तुमचे कोणते आजार असतील, त्रास असतील, संकट असतील, दुःख असतील, मी निवारण करणार नाही, परंतु जो एलियाचा देव आहे तोच माझा देव आहे. ज्या एलियाची प्रार्थना त्याने ऐकली, तोच देव माझी प्रार्थना ऐकेल, तुमच्या जीवनात कार्य करेल. मी तुम्हाला कधीही म्हणणार नाही, या मी आरोग्य देईन, मी चमत्कार करेन, मी काही करणार नाही. माझा देव तुमच्यासाठी कार्य करेल. आमेन, हालेलुया. या क्षणी माझ्या देवाचा पवित्र आत्मा तुम्हाला स्पर्श करेल, तुमच्या अंतःकरणाशी बोलेल आणि तुमची आहे ती सर्व परिस्थिती, जी काय परिस्थिती असेल की जी तुमच्या सहनशक्तीच्या पलीकडे आहे, ती देव निवारण. स्तुती धन्यवाद असो प्रभू, तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव असो स्वामी. या क्षणापर्यंत तुझं वचन, तुझी स्तुती करण्याकरिता तू सहाय्य केलं. या आशीर्वादित कर. लोकांच्या अंतःकरणापर्यंत पोहोचत असताना ते वचन त्यांच्यासाठी आशीर्वादित होऊ दे, त्यांना उत्तेजित करणारा असू दे. त्यांची बंधनं तुटल्या जात आहेत असे विश्वास त्यांच्यामध्ये निर्माण करू देत या वचनाच्या द्वारे, आणि त्यांच्या समस्या निवारण होऊ दे. कारण तू एलियाचा देव आहे, तो अब्राहामाचा, इसाकाचा आणि याकोबाचा देव आहे. तोच देव तू माझा आहे, तोच देव जे आज ऐकत आहेत त्यांचा आहे. तो चमत्कार एलियाद्वारे केला, तोच चमत्कार देव तुमच्याद्वारे आणि माझ्याद्वारे करण्यास समर्थ आहे. त्याचा शब्द आहे. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. देव तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देव, आणि आज देवाच्या गौरव कृपेचा आशीर्वाद तुमच्या जीवनामध्ये सामर्थ्यानिशी उतरून या क्षणी प्रत्येकाचा प्राण, आत्मा, शरीर त्याच्या पवित्र रक्तामध्ये शिक्कामोर्तब करीत मी त्याच्या स्वाधीन करतो. तो येईपर्यंत आम्हाला त्याशी विश्वासू राहण्याकरता मी त्याला विनंती करतो की तुझी कृपा तुझ्या लेकरांना दे. गौरवी, विजय आणि महाप्रतापी येशू नासरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा देव तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा अधिपती आत्तापासून ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होईपर्यंत सदा सर्व काळ तुम्हा बरोबर असो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रियांनो, देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. आणि या वचनाद्वारे तुम्ही जर आशीर्वादित झालेला आहात तर देवाला धन्यवाद द्या. सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि तुमचे कमेंट्स देवाच्या गौरवासाठी आमच्यापर्यंत पाठवा. तुमच्या कोणत्याही प्रार्थनेच्या विनंत्या असतील त्यासाठी तुम्ही अवश्य फोन करा. तुमच्यासाठी प्रार्थना केल्या जाईल. आमेन. शालोम. परमेश्वर देव तुम्हा बरोबर असो.